Rotary prayer. I request Rotarian Raman to lead the Rotary prayer. எல்லாம் வல்ல இறைவா, மனித குலத்தை உருவாக்கி பாதுகாப்பவரே, உரிய அறநெறி சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்ட ரோட்டரி கொள்கையை நோக்கி எங்கள் நிறுவனரை ஈர்த்தமைக்கு நன்றி. ரோட்டரியின் உண்மையான பண்பாடுகளை எங்கள் மனங்களில் வேரூன்றி செய்யவும், அனைத்து மக்களிடமும் அமைதி மற்றும் நல்லெண்ணத்தை நிலவவும், சாதி மத இன நிறம் மற்றும் பிராந்திய பாகுபாடுகளை நீக்கவும், பொருளாதார மற்றும் சமூக ரீதியான தடைகளை அகற்றவும், மனித ஆழ்வையின் புனிதத்தையும் உழைப்பின் மகத்துவத்தையும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவும் அயராது உழைக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உலகில் உள்ள எல்லா மக்களும், குடும்பங்களும், நாடுகளும் ஒற்றுமையுடனும் தோழமையுடனும் வாழ்ந்து தங்கள் திருவடிகளில் ஒன்று சேர அருள் புரியுமாறு தங்களை அடிபணிந்து வணங்க வேண்டுகிறோம். Thank you, Rotarian Raman. Now I request Rotarian Gabriel to lead the four-way test. Good evening to all. The four-way test. Of the things that we think, say or do, it is truth. Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Thank you, Rotarian Gabriel. Now I request Rotarian Kumar to welcome the gathering. ரோட்டரி உறுப்பினர்களுக்கு என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். இன்று நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக தேரூர் திரு சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள் வந்துள்ளார். அவர் இன்று பேசவிருக்கும் தலைப்பு இளம் தலைமுறையினரின் இன்றைய நிலை. இது இந்த காலகட்டத்திற்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு தலைப்பு. அதை பற்றி பேச வந்திருக்கிறார். அவர்களை ரோட்டரி சங்கத்தின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறேன். இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் இந்த கூட்டத்திற்கு ஆர்கனைஸ் செய்த ஏற்பாடு செய்த தலைவர் செயலர் அவர்களை ரோட்டரி சங்கத்தின் சார்பில் வரவேற்கிறேன். மற்றும் ரோட்டரி சங்கத்திற்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களையும் வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Rotarian Kumar. Now we request Secretary to read the previous week's minutes. Good evening. The 18th meeting of Rotary Club was held on 30/10/2025 at RCC. Meeting was called to order sharply by 8 p.m. Rotarian K. Punya read the Rotary prayer. Rotarian Advocate K. Thangasamy read the four-way test. Rotarian President-elect Kalarajan welcomed the gathering and the chief guest. Dr. Devmala Vinenji Arachi, Principal Advisor to Director of United Nation, and President addressed the gathering. Rotarian Dr. U. Arnasalam disseminated Rotary information. He said Rotarian Ratu from Jodhpur has climbed the Kilimanjaro hill, which is about 20,000 feet above sea level and situated in North Africa. His interest in trekking has been recognized by the Rotary, and he has been recommended for Service Above Self Award. Rotarian Dr. Krishna Kumar introduced the chief guest before the audience. Chief guest spoke on the topic community and economic development. Rotarian Dr. S. Kumar introduced inducted the new Rotarian Lordson Pindo. Dr. Arnasalam inducted the new Rotarian introduced by Mr. Kumar introduced the Lordson Pindo, and Rotarian Dr. U. Arnasalam inducted the new Rotarian.
The chief guest, Dr. Javamalai Vinanji Aurachi, spoke on the topic Community and Economic Development, and chief guest was introduced to audience by Rotarian past President Dr. S. Krishnakumar. Chief guest in his talk shared his rich experience all over the world about his helping hand in developing the community. In Sudan, he assigned cultivable lands to landless agriculturists and developed their economic growth. After the chief guest address, Rotarian George Sundar offered memento to the chief guest. The meeting was adjourned to after national anthem, and a vote of thanks was proposed by Rotarian K. Sylvester. Thank you. And under the avenue of youth service, the Rotary Club of Dr. Jayasekharan Medical Trust was inaugurated on 5/11/2025 at 3 p.m. The venue was auditorium in Dr. Jayasekharan Hospital. The chief guest of the day was PDG Miran Khan Salim. The office bearers for the Rotary year 2025-26 was installed by Rotarian President Maria Sylvester, Rotarian past President P. Vijay Kumari, Youth Service Director, administered the oath, Rotarian Dr. Deva Prasad, Rotarian President Maria Sylvester, Rotarian Secretary S. Muthukar Pillai, Rotarian K. Sylvester offered their felicitation. Thank you. Can this needs be passed? Present, good evening to everyone who are present here. In the last week, I was very happy I could see much crowd to hear the speech, but this week I am a little disappointed. The strength is not that much like last week. Now, this topic is today's youth life is going straight. So this we have even our neighbors, our students, or from in our family, we have youth in our family. So I do believe that his talk will help us to do these things. Now, I want to pass a few matters like there's a district seminar on TRF on November 9th. Last day is today, 9 p.m. Repeatedly, I have been saying that only 12 of our members have registered, but DG is expecting at least 20 members from our club. Now, and also, one more thing, we have planned for the club assembly next week. Next Thursday is our club assembly, so I request everyone to be present here because many matters are going to be discussed and your presence is much needed. With this, I end my presidential address. Over to Rotary information by our Dr. Arunachal. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ரோட்டரி செய்தி தந்த ரோட்டரி சங்க தலைவி அவர்களுக்கும் செயலர் அவர்களுக்கும் மற்றும் ரோட்டரி சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் நான் முதலில் வணக்கமும் நன்றியும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்றைக்கி நான் ரொம்ப சீரியஸாக எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒய்ஃபு கேட்டாங்க, நீ என்ன எழுதுறீங்க? ரோட்டரி நியூஸு நான் தானே வாசிக்கணும், அதனால் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன். சரின்னு விட்டுட்டாவா. பிறகு நாங்கள் ஈவினிங் வாக்கிங் போவோம். வாக்கிங் ஸ்டேடியத்தில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரோட்டரி நியூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுதான்னு கேட்டேன். ஆமாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே, நிறுத்துங்க,
அப்படின்னு அவளுக்கே பிடிக்கல. ரோட்டரி நியூஸு ஒய்ஃபுக்கே பிடிக்காம இருக்கும்போது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பிடிக்கும்? அதாவது நம்ம பிரசிடெண்ட்டுடைய பேர் தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல் பிரசிடெண்ட்டு. ஆமாம், இவங்க பேர் கூட தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கே நிறைய இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல் பிரசிடெண்ட்டுடைய பேர் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அரிசோ. அவரை பற்றி நான் இப்போ எனக்கு இந்த நியூஸ் ரோட்டரி நியூஸுங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்காம இருந்திருந்தா உண்மையிலே நான் இந்த ரோட்டரி மேகசினை எடுத்து கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன். இதுக்காகவே நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது, நம்ம தான் படிக்கிறது இல்லை. அவர் எப்படின்னா சென்னைக்கு வந்திருக்காரு. சென்னைக்கு வந்திருக்கும்போது நம்ம ரோட்டரி நியூஸ் அண்ட் மேகசின்ஸ் சார்பாக ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாங்க. அவர் ஒய்ஃபும் கூட இருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் 20 minutes எங்களுக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்க முடியுமான்னு கேட்ட உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அவரும் இவங்க பதிவாக நம்ம நிருபர்கள்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த அவங்க கேட்குறாங்க. அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம். இட்டாலியன்ஸு இங்கிலீஷ் அவ்வளவு நல்லா வராது, இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு அவர் ஆன்சர் பண்ணுறாரு. அவர் கூட அவங்க ஒய்ஃபும் இருக்காங்க. அவர் என்னென்னா அவருடைய நாடு இட்டலி, அதுவும் இந்தியாவும் ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது அவருக்கு ஏதோ ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்க மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு. அவர் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ஒரு சின்ன கிராமம் போல் ஒரு சிட்டி, அதாவது அதில் 70,000 பாப்புலேஷன் உள்ள சிலி அப்படிங்கிற இடத்துல இட்டலியில் அவர் பிறந்து வளர்ந்து வராரு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய அவர் அவங்க அப்பா இறந்து போயிடுறார் 10 வயசில். அவர் ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட் டாக்டர். அவர் நுண்கதிர் நிபுணர். அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா தான் அவரை வளர்க்குறாங்க. அப்போது அவர் அவங்க க்ளோஸ் ஃபேமிலி ரிலேஷன் ஒரு பொண்ணை தான் அவர் விரும்புகிறாரு. அவள் பேர் தான் அண்ணா மேரி. அந்த அண்ணா மேரி தான் முதல்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க மேரேஜுக்காக. பிறகு அவங்க மேரேஜ் 1979 நடக்குது. நடந்து அவங்களுக்கு 2 பெண் குழந்தை பிறக்காங்க. அந்த 2 பெண் குழந்தைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பெண் குழந்தை பிறக்குது. அது 2 கிராண்ட் டாட்டர்ஸ். அது அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவங்க என்னென்னா அவங்களுடைய இவங்க 2 பேரும் தாத்தா பாட்டி தானே, அதே பேரை தான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு விடுறாங்க. அதுதான் அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள நம்ம கல்ச்சர், நம்ம பேரம்பேத்திகளுக்கு நம்ம பேரால் விட சொல்கிறோம்ல, அதே மாதிரி அவங்க அந்த கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்கு அதே பேர் தான் விடுறாரு. அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன, இந்தியாவில் உள்ள உணவு. அது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பிஸா. அதை விரும்பி சாப்பிட்றாரு. அவருக்கு ரோட்டரியில் இன்டெக்ட் பண்ணுறாங்க. 1989 அவருடைய ஃபாதரோட ஃப்ரெண்டு அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறாரு. அது வரைக்கும் ரோட்டரியை பற்றி நம்மளை மாதிரி அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த நிலைமையில் தான் அவர் ரோட்டரியில் ஜாயின் பண்ணுறாரு. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு 10 வருஷமாக அவருக்கு ஒரு போஸ்ட்டும் கொடுக்கல. அப்புறம் திடீர்னு அவரை பிரசிடெண்ட் ஆக்குறாங்க. பிரசிடெண்ட் ஆன பிறகு அடுத்த 10 வருஷம் கழிஞ்ச உடனே ரோட்டரி கவர்னர் ஆக்கிடுறாங்க அவரை. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ரோட்டரியை பற்றி ரொம்ப ஸ்டடி பண்ணுறாரு. அவருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது. அவர் ரோட்டரிங்கிறது என்னங்கிறது அப்போ தான் அவருக்கே புரியுது. அப்புறம் அவர் நம்ம மியூசிக் லவர் அவர், அதாவது நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக் அது படிக்கிறார். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் பியானோ வாசிக்க படிக்கிறார்.
அது மட்டுமல்ல, இஸ் எ ஒரேஷியஸ் ரீடர். எப்பவுமே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன். நம்ம பகவத்கீதையை கூட அவர் படிச்சிருக்காரு. நம்ம படிக்கலை, ஆனால் அவர் படிச்சிருக்காரு. பகவத்கீதையை கூட அவர் படித்தோன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த நிருபர்கள் வந்து 20 நிமிஷம் அலாட் பண்ணது கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் அவர்கிட்ட பேட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர் சளைக்காமல் பேட்டியெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அவருக்கு உலகம் முழுவதும் சுற்றி பார்த்ததில் பிடிச்ச ஒரே ஒரு நாடு நேபாள். அந்த நேபாள் நாட்டினுடைய கல்ச்சர் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவர் அவருடைய அடுத்த எய்ம் என்னென்னா, இந்த போலியோ எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, இது கம்ப்ளீட்டாக அந்த வேர்ல்டுலேருந்து எலிமினேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இஸ் கோயிங் டு அப்ளை ஃபார் ஏ நோபல் ப்ரைஸ். அதுதான் அவருடைய எய்ம். ப்ராபப்ளி ஒரு ரொட்டேரியன் 120 வருஷத்துக்கு பிறகு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சா கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய ரோட்டரி நியூஸை முடித்துள்ளேன். Thank you, Doctor, for your Rotary information. Now I request Rotary Ramalingam to introduce the chief guest. Good evening, all. Chief guest today, Mr. Sivasubramania Pillai was born and raised in Terur. His father is Mr. Subramania Pillai. He is got a Bachelor of Degree in Commerce BCom and has been working successfully in Nagarkovil FM 101 for the past 35 years. He has also been serving as an agent of the Life Insurance Corporation of India for the past 29 years. His wife, Mr. V. Monica Yarasi, is a homemaker. The couple is blessed with one daughter and one son. Their daughter, Miss S.M. Subilia holds an MA degree in English and is presently working in the Postal Department in Krishnagiri district. Their son, Mr. S.M. Anis Krishnan, is a BE graduate and is currently employed at the State Bank of India, Ariyalur district branch. Mr. Subramania Pillai, known for his self-confidence, discipline and strong sense of duty, excelling both in his professional career and social life. I would like to express my sincere thanks to President for giving me the opportunity to introduce myself. Thank you. Thank you, Rotary Ramalingam. Now I request the chief guest to address. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரோட்டரி கிளப் பிரசிடெண்ட், செக்ரட்டரி, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய ஸ்பீச்சுக்கு போவதுக்கு முன்னே நாகர்கோவில் வானொலியில் நான் 35 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தாலும் கூட இப்போவும் என் ஸ்பீச்சை கேட்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஃப்ரைடே தவிர்த்து மற்ற நாட்கள் எல்லா நாளும் காலையில் 7:05 முற்றத்தில் இன்று அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் சிரிப்போடு கலந்து சிந்தனை கருத்துக்கள் வரும். அப்புறமா நைட்டு 7:30 கிசான் வாணி உழவர் உலகம் அப்படிங்கிற பகுதியில் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆட்கள்கிட்ட டைரெக்டாக லைவாக பேசுகிறேன். 1/2 hour பேசும். அந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகும். வானொலி தான் என்னை வந்து தயார்படுத்தியிருக்கு. வானொலி அப்படிங்கிறது ஊடுருவி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் எனக்கு வந்து ரசிகர்கள் அப்படிங்கக்கூடியவங்க கூடுதல். இருந்தாலும் பேச்சு திறனில் நான் வர ஒரு மெருகேற்றல் பிரகாரம் திகழ்கிறேன் அப்படின்னா வானொலி ஒரு முக்கிய பங்கு. இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய தலைப்பு இன்றைய இளம் தலைமுறையினுடைய நிலை. இன்றைய தலைமுறை வந்து நல்லபடியாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்பு முறை ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தை பருவத்தில் வந்து எப்படி பிள்ளைகளை வந்து அரவணைச்சி அன்போடி கருத்துக்களை சொல்லி அவங்கள வந்து ஓரளவுக்கு மேல்நிலைக்கு கொண்டு வராங்களோ அதே ஒரு அன்பு தொடர்ந்து இருக்கணுங்கிறாங்க. இளைஞரானதுக்கு பிறகு +2 முடித்து கல்லூரி படிப்பு முடித்து மேல்நிலை படிப்பு முடித்து வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக எரிச்சல், வெறுப்பு, கோபம் இதெல்லாம் குழந்தைகள்கிட்ட காட்டக்கூடாதுங்கிறாங்க. அன்னைக்கு சிறிய பிராயத்தில் என்ன ஒரு அன்பு பெற்றோருக்கு இருந்தோ அந்த அன்பு குறையக்கூடாதுங்கிறாங்க. அந்த அன்பு குறைந்தால் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நண்பன்கிட்ட பேசும்போது மட்டம் தட்டி பேசக்கூடாது. மட்டம் தட்டி பேசினா மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது.
குடும்பத்தை விட்டு விலகி போகக்கூடிய தன்மை ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இப்போ பல இடங்கள்லையும் சமூகத்தில் உருவாயிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இளைஞர்கள்லாம் தடம் புரண்டு போகிறாங்க. ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாதை சரியாக இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஒரு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும், நம்ம சமூகம் நல்லா இருக்கணும், நாடு நல்லா இருக்கணும், உலகம் நல்லா இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும், ஜாதி சச்சரவுகள் மத ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கட்டுக்குள்ளே ஒரு வரம்புக்குள்ளே குழந்தைகளை வளர்க்கணுங்கிறாங்க. இளைஞர் அப்படிங்கக்கூடியவங்களை பட்டத்திட்டின வயிறு மாதிரி ஆக்கணும்னா பெற்றோருக்கு தான் முதல் கடமை அப்படிங்கிறாங்க. பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க குழந்தைகள்கிட்ட. பொய் சொன்னோம்னா அந்த பொய் அம்மா சொன்னது பொய், அப்பா சொன்னது பொய் அப்படின்னு அந்த இளைஞருக்கு மனசில் ஒரு வடு வந்துடுச்சுன்னா குடும்பத்திலிருந்து பிரிவு ஏற்படக்கூடிய நிலை. வெளி வட்டாரத்தில் சேர்க்கை அப்படிங்கிறது வித்தியாசமாக போக வாய்ப்பு இருக்குது. சேர்க்கை வித்தியாசமானால் என்ன ஆகுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு பத்திரிகை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான விபத்துகள் நடக்குது. பத்திரிகை எடுத்த உடனே ஏன்டா பத்திரிகை படிக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த அளவில் ஒன்று முறையாத அப்பாவிகளுக்கு மேலே பைக்கை ஏற்றி 2 பேர் இறப்புங்கிறாங்க. இப்போ கூட சமீபத்தில் பார்த்தோம், ஒரு டாரஸ் லாரி 10 பேர் 12 பேர். அந்த ஓட்டுநரை பார்த்தோம்னா இளம் வயது. என்ன காரணம்? குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லாத நிலை. குடும்பத்தில் ஒரு அமைதியான நிலை காணப்படணும். பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு 3 பருவங்கிறாங்க. ஒரு பருவம் குழந்தை பருவம், அடுத்த பருவம் வாலிப பருவம், அடுத்த பருவம் முதுமை பருவம். குழந்தை பருவமும் முதுமை பருவமும் அடுத்தவங்களுடைய துணை கண்டிப்பாக தேவைங்கிறாங்க. அந்த துணை இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க. ஆனால் வாலிப பருவம் அப்படிங்கிறது பலசாலியான பருவம். அந்த பருவத்தில் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை திட்டமிட்டாங்கன்னா அதை செய்யக்கூடிய மனநிலையை உருவாக்கக்கூடியது பெற்றோர்களுக்கு தான். எல்லா இடத்துலையும் பெற்றோர் தான் சொல்கிறாங்க. ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு வரம்புக்குள்ள அருமையான கருத்துக்களை சொல்லி கொடுத்து இப்படி தான் போகணுமக்கா. பள்ளியில் படிக்கும்போது கூட மதிப்பெண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம ஒழுக்கத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறாங்க. அடுத்த பிள்ளையை சுட்டி காட்டக்கூடாதுங்கிறாங்க. அடுத்த பிள்ளையை சுட்டி காட்டு நம்ம குழந்தைய வளர்க்கக்கூடாது. நம்ம குழந்தைக்கு தன்னம்பிக்கையை ஊட்டணும். தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய அளவில் அதனால தான் அப்துல் கலாம் அவர்கள் பேசக்கூடிய ஒரு நிலையில் கூட ஒரு கருத்தை அறுதியிட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. என்ன மாதிரியான கருத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒருவர் துன்பப்படும் போது அந்த துன்பத்திலிருந்து அவரை விடுபடுகிற மாதிரி இளைஞர்களுடைய செயல்பாடு இருக்கணுங்கிறாங்க. அந்த ஒரு செயல்பாடு இருந்தாலே உலகம் சுபிட்சமாகும், நாடு நல்லாகும். அந்த ஒரு செய்கை செய்தால் உங்களுக்கு இறைவன் தன்னால் பல வசதி வாய்ப்புகளை கொடுப்பாங்கங்கிறாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ரோட்டில் போகக்கூடிய நிலையில் இன்றைக்கி உள்ள இளைஞர்களுடைய நிலை என்ன? என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்லுங்கள், வானொலி நிலையத்துக்கு போயிட்டுருக்கிறேன். இதே போத்தீஸ் பக்கத்தில் இருந்து இந்த ரோடு வழியாக போயிட்டுருக்கிறேன். அங்கேருந்து ஒரு 18 வயசு ஒரு 22 வயசு வாலிபர்கள் இந்த ரோடு கழிஞ்சு திரும்பக்கூடிய நிலையில் ஏற்றாலும் வராங்க. வந்த உடனே ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீடு திசை மாறி வராங்க. நான் போகக்கூடிய இடத்துலேருந்து வித்தியாசமாக வராங்க. அப்போ என்னப்பா இப்படி வாரீங்கன்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டேன். டக்குன்னு வண்டியை நடத்திட்டு பின்னால் உள்ளவங்க என்ன அடிக்கிறதுக்கு வந்தாச்சு. அப்போ இளைஞர்களுடைய மனதில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இவர் ஒரு மாதிரி பேசுகிற நம்மளெல்லாம் எடுத்து கேட்காரு. வயதுக்கு மரியாதை இல்லை. அன்னைக்கு எப்படி இருந்ததுதான் வயதுக்கு மரியாதை உண்டா. ஒரு பெரியவர்னு சொன்னால் உடலை பார்க்க மாட்டாங்க, அவருடைய பலவீனமான தோற்றமாக இருக்கும், எந்திரிச்சு நடக்க முடியாதவராக இருக்கும். பலசாலியாக இருந்தாலும் கூட வேஷ்டியை விட்டு மரியாதை கொடுத்து அவருக்கு ஒரு உதவி பண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்து. ஆனால் இன்றைக்கி எங்கே போயிட்டுருக்கோம், எப்படி வளர்க்குறோம் குழந்தைய, அதை ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டியது. இறையன்பு கூட என்ன ஒரு கருத்தை அறுதியிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நான் சில புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இறையன்பு அவர் ஒரு அருமையான கருத்தை சொல்லியிருக்காரு. என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காருன்னா, மடிக்கணினியை மடித்து வைக்கக்கூடியதில் பக்குவமாக இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் படுத்த பாயை மடக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறமா என்ன சொல்கிறாருன்னா, அலைபேசியில் மொபைலை கையில் வச்சுட்டு அதில் வேண்டாததெல்லாம் சுத்தம் செய்யல ஆர்வம் காட்டக்கூடிய இளைஞர்கள் சாப்பாட்டு தட்டத்தை சுத்தம் செய்ய மறுக்கிறாங்கங்கிறார். அடுத்தால ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் டிக்கெட் எடுப்பதற்காக முனைப்பு காட்டக்கூடிய 1 மணி நேரம் காத்திருந்து டிக்கெட் பதிவுக்கு காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் எய்த்தால் இருக்கக்கூடிய பெரியவரை பார்த்து கொஞ்சம் புன்முறுவல் சிரிக்கக்கூட நேரம் ஒதுக்கிறது இல்லை. பெற்ற அப்பா அம்மாட்ட 5 நிமிஷம் பேசுறதுக்கு இப்போ உள்ள இளைஞர்களுக்கு நேரம் இல்லைங்கிறாரு. இந்த ஒரு நிலை அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சமூகம் எங்கே போகும்? சும்மா போகிறவங்கள்லாம் பயப்படக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்பட்டது. 100% இளைஞர்கள் நான் என்னுடைய அனுபவ பிரகாரம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கும்போது ஒரு 10-12% இளைஞர்கள் தான் மேல்நிலை நோக்கி போகணும், கட்டுக்குள்ளே வளரணும், ஒழுக்க ரீதியாக வளரணும், மற்றவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும், வயதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும், குடும்பத்தை அரவணைச்சு போடணும், அக்கா இருக்கா தங்கச்சி இருக்கா, இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் அவங்களுக்கு ஒரு திருமணம் செய்து பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க. ரெட் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் கையில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ரெட்டு அப்படின்னா ஆர்னா ரிலாக்ஸேஷன். எப்பவுமே வேலை 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 வேலைன்னு அப்படியே இளைஞர்கள் ஓடுவதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆசவாசமாக
கொஞ்சம் அற்புதமாக அமைதியாக சில சிந்தனை கருத்துக்களை உள்வாங்கி பெரியவங்க சொல்லக்கூடிய அனுபவ கருத்துக்களை கேட்டு வளர்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும். அப்படின்னு சொன்னால் உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறாங்க. உடற்பயிற்சியில் சில நம்மளால் முடியக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உடற்பயிற்சியை செய்து அதில் உடலை தேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஆசவாசமாக நீண்ட நாட்களுக்கு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னு சொன்னால் டயட் சாப்பாடு உணவு முறைகளில் கண்டு சாப்பிடக்கூடாது. என்ன சாப்பிடணுமோ அதை தான் சாப்பிடணும். இப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கத்தை கொண்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து மன ரீதியாக ஒரு அமைதி ஏற்படும். யாரை பார்த்தாலும் ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும், பம்பியமாக நடக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும். அவங்க சொல்லுற வார்த்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத யூகிக்கக்கூடிய தன்மை ஏற்படும். அதன் வழி முன்னேற்றம் வர முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறமா ஒரு பையனுக்கு வந்து வாழ்க்கை அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு ஒரு அப்பா அம்மா மகன், இது உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை கருத்துக்காக அப்பாட்ட மகன் கேட்குறேன், இப்போ வாழ்க்கைன்னா என்னப்பா திடீர்னு இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்குறைய அப்படின்னு அப்பா வந்து மகன்கிட்ட சொல்கிறாரு. இல்லைப்பா எனக்கு நீங்கள் சொல்லி தான் தெரியணும், புரிய வைக்கும். ஏங்க அவன் தான் கேட்குறான்ல, ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்கலாம், வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு புரியும். அப்பயே நமக்கு அவனுக்கு வந்து சனிக்கிழமை வந்து சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறார். இவனுக்கு இரவு நேரம் பகல் நேரங்களில் தூக்கம் இல்லை, வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு புரிய அப்பா வைக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு. அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்க, அப்பா சனிக்கிழமை காலையில் ஒரு சின்ன ஒரு பொருளை எடுத்து கையில் கொடுத்து, இதை நீ கையில் வச்சுக்கணும், கையில் வச்சுட்டு திறந்து வச்சுட்டு நம்ம ஒரு சந்தை இருக்குதுல்ல காய்கறி சந்தையில் குப்பைகளை கொட்டக்கூடிய இடத்துல நீ இதை வச்சுட்டு அப்படியே நிற்கணும். யாராவது ஏதாவது கேட்டால் இதை இப்படி காட்டணுங்கிறாரு. இப்படின்ன உடனே நீங்கள் வேறு சிந்தனைக்கு போக வேண்டாம், இப்படி காட்டணுங்கிறார். உடனே வரக்கூடியவங்கெல்லாம் அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க, யாருமே கண்டுக்கிடலை. இவன் குப்பை தொட்டியில் நின்ன மாதிரி ஒரு சைடில் இப்படியே கையை வச்சுட்டே நிற்கான். அப்போ வந்தவங்களில் ஒரு சில அந்த குப்பையை கொண்டு போடும்போது இது என்னப்பா 2 ரூபாயா அப்படிங்கிறாங்க. இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல. என்னப்பா நீங்கள் என்ன மோசமான சந்தை பகுதிக்கு அனுப்பிட்டீங்க, ஒரே தூர் நாட்டம், எப்படி இருக்கணும்னே தெரியல, இந்த மாதிரி என்ன அனுப்பி விட்டுட்டேல அப்படின்னு வந்து அப்பாட்ட கேட்கான். ஒரு முக்கா வாழ்க்கைன்னா என்னான்னு கேட்டெல்லாம் அடுத்த சனிக்கிழமை அவனுக்கு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு. அடுத்த சனிக்கிழமை என்ன பண்ணுறாரு, அதே பொருளை கொடுத்து ஒரு அருங்காட்சியகத்துக்கு அனுப்புகிறார். அருங்காட்சியகத்தில் போய் அதே மாதிரி நிற்கிறான். அப்போ அருங்காட்சியகத்தில் ஓரளவு மதிப்பு மிக்கவர்கள், அமைதியானவர்கள், விஷயம் தெரிஞ்சவர்கள் அப்படிப்பட்டவங்க வாராங்க. இது என்னப்பா இது 20,000 ரூபாயா அப்படிங்கிறாங்க. இவனுக்கு என்னடா அந்த இடத்துல 2 ரூபாயான்னு கேட்டாங்க, அருங்காட்சியகத்தில் 20,000 ரூபாயான்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்ட போய் ஒன்று குழப்பமாக இருக்குப்பா, வாழ்க்கைன்னா குழப்பந்தானா, ஒரு மகனே அடுத்த வாரம் உனக்கு சொல்லித்தாருன்னு அடுத்த சனிக்கிழமை நம்ம நகரத்திலே இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த நகைக்கடை பக்கம் போ, காலையில் அவருக்கு நகைக்கடையை திறக்கிறதுக்கு முன்னே வாசலில் போய் இதை வச்சுட்டு நெல்லு அப்படிங்கிறார். அப்போ உனக்கு வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு புரியணும். நகைக்கடைக்கிட்ட போன உடனே அந்த நகைக்கடை முதலாளி கதவு திறக்க வந்தவர், என்னடா நம்ம கடைக்கு முன்னுக்கு ஒருவர் எப்படி வச்சுருக்காருன்னு பார்த்தா அவருக்கு பளபளன்னு அது வெட்டுது, வைரக்கல் மாதிரி வெட்டுது. உடனே இது என்னப்பா நீ இப்படி வந்து வச்சுட்டு இருக்க, இது எவ்வளோ உயரிய பொருள், இது வந்து 20 லட்சத்துக்கு மேல் போகுமே. இவனுக்கு கையும் ஓடாது காலும் ஓடாது. உடனே நேராக அப்பாட்ட ஓடுறான். அப்பாட்ட உடனே என்னப்பா இது காய்கறி சந்தையில் 2 ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க, அருங்காட்சியகத்தில் 20,000 ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க. இப்போ புரியுதா மகனே, இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து தான் ஒரு மதிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதே மாதிரி நீ கொண்டு போகிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, வைரக்கல். அந்த வைரக்கல் எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல தான் மதிப்பு இருக்கும். அதே மாதிரி தான் மனிதர்களும் நல்ல எண்ணத்தோடு இருந்தோம்னா, சேர்க்கையும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீ உயர்வான இடத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கையினுடைய தத்துவம்னா இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்புறம் இன்னொரு கருத்து, தெங்கச்சி சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை குறிப்பிட்றாங்க. இளைஞர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்காங்க, திடீர்னு ஒரு விபத்து, மின்னுக்கு ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்கிறாரு. அடிபட்டு கிடந்த உடனே பஸ்ஸில் உள்ள ஒரு பெண்மணி நினைக்கா, ஐயோ பஸ்ஸுக்கு இது படம் பார்க்கறதுக்கு டிக்கெட் எடுத்தோமே, நேரம் ஆகிட்டு இருக்குத, இப்படி ஒரு சம்பவம் ஆகிட்ட, இவனுக்கு வேற பஸ்ஸில் போய் விழறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா, பக்கத்தில் லாரி என்ன போகுது அங்கே போய் விழக்கூடாதான்னு ஒருத்தர். இன்னொருத்தர் இறங்கி போய் டக்குன்னு அவரை போய் பார்த்துட்டு, இது நம்ம சொந்தக்காரர் இல்லைலான்னு வந்தார். அப்போ பஸ்ஸில் இருந்து ஒரு இளைஞர் அவர் எந்திரிச்சு போய் அந்த நபரை எடுத்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு சேர்த்து அவருடைய அலைபேசி எடுத்து அவங்க குடும்பத்தாருக்கு தெரியப்படுத்தி, இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க இதாகிட்டாங்க, அவங்கள வந்து உடனடியாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள், நீங்கள் வருகிறது வர நான் பொறுத்திருந்து அதை செய்கிறேன். அப்படியே இளைஞர்கள் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் இருந்தால் இந்த உலகம் வந்து நல்லாயிருக்கும், நாடு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் இந்திய இளைஞர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கடந்த காலங்களில் நடந்தது. அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் என்ன மாதிரியான ஒரு நிலை காணப்பட்டு தான் அமெரிக்கர்கள் தான் ஒரே எதிர்ப்பம். என்னவாக்கும், நம்ம அமெரிக்கா நம்ம இந்தியர்களை வந்து வேலைக்கு அமர்த்திட்டு இருக்கோமே,
அதனால் இந்தியர்களை வேலைக்கு அமர்த்தக்கூடிய பில்கேட்ஸை வந்து நாடு கடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை உருவாச்சு. உடனே அமெரிக்காவில் இந்த கூட்டத்தை கூட்டி பில்கேட்ஸ்கிட்ட கேட்குறாங்க, என்னவாக்கு நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு எல்லாமே இந்தியர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க, 60% இந்தியர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு 40% தானே அமெரிக்கர்களை எடுக்கீங்களாம், என்னவாக்கு உங்கள் இளைஞர்கள் இல்லையா, படித்த இளைஞர்கள் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலையில், அப்படி நாடு கடத்தணும்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தீங்கன்னா என்னை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துங்க அப்படின்னு பில்கேட்ஸ் சொன்னதாட்டும். என்ன காரணம் இந்தியர்களை தேர்வு செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால், இந்தியர்கள் வந்து படிப்பு ரீதியாகவும் ஒழுக்க ரீதியாகவும் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து மேலோங்கிச்சான். அந்த ஒரு சிந்தனை கருத்து தான் இளைஞர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு ஈடுபாட்டில் இருக்கும்போது வெற்றி அப்படிங்கிறது இளைஞர்கள் பக்கம் வரும். அப்போ இளைஞர்களை பட்டை தீட்ட வேண்டியவங்க யார்? இன்னைக்கு வந்து பள்ளிகளில் வந்து ஒழுக்க ரீதியான கல்வியை விட மதிப்பெண் வந்தே குறிக்கோளாக வச்சு எடுத்துகிட்டு வருகிறதுனால தான் சமூகம் வந்து கெட்டுட்டு இருக்கு. யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பக்கூடிய தன்மை, ஊடகங்களில் பல்வேறு ஊடகங்கள் வந்ததுனால யாருனாலும் யூடியூப்பில் என்னனாலும் போடக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்பட்டது. என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது கூட தெரியாமல் அப்படியே முன்னாலெல்லாம் நம்ம ரயில் பயணத்தில் போகும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படியே சிரித்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ யாரை பார்த்தாலுமே குனிந்த தலை நிவர மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன நடந்தாலும் பக்கத்தில் ஒரு தடவை போட்டு அடித்தாலும் சரி கண்டுக்கிடுவார் இல்லை. இது எந்த மனப்பக்குவத்தில் போய்ட்டுருக்கு? அப்போ நம்மளுடைய இளைஞர்களை வளர்த்து கொண்டு வந்து அந்த வளர்ப்பு முறை சரியில்லைங்கிறாங்களா, என்ன காரணம்னு தெரியல. இளைஞர்களை வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அடித்தளம் அப்படிங்கிறது சமமாக இருக்கணும், மற்றவங்களை ஒப்பிட்டு எக்காரணம் வந்து சொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க. பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல பேசக்கூடிய ஒரு நிலையில் சொன்னார், எனக்கு 50 வயது ஆகுது, ஆனால் 50 வயசில் எனக்கு வந்து நோய் இருக்குதாட்டு நான் உணரல. ஆனால் 25 வயது 30 வயது வாலிபர்கள் சுகருங்கிறாங்க, ப்ரெஷருங்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களா அல்லது என்ன மாற்றம் அப்படிங்கிறத சிந்திச்சு பார்த்து அதை சீர்படுத்தினா தான் நம்ம சமூகம் அப்படிங்கிறது மேம்பாடான ஒரு நிலைக்கு வரும். ஒருத்தர் வந்து கஷ்டத்தில் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கஷ்டத்தை பார்த்து சிரிக்கக்கூடிய மனநிலை தான் இன்னைக்கு இருந்துட்டு, அந்த நிலை இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு இளைஞர்களுக்கு அன்னைக்கு இருந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு எனக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு இல்லை. இன்னைக்கு உள்ள இளைஞர்களுக்கு எத்தனையோ வாய்ப்புகள். பாடலில் திறமைசாலியாக இருந்தால் அதுக்குன்னு ஒரு கோச்சிங் சென்டர், நடனத்தில் திறமைசாலியாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு கோச்சிங் சென்டர், பல்வேறு துறைகளில் வெற்றியாளராக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு கோச்சிங் சென்டர். அப்போ தன்னிலை உணர்ந்து தன்னம்பிக்கையோடு சிகரத்தை தொடணும், நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற உயரிய சிந்தனை எந்த இளைஞர்கிட்ட இருக்கோ அந்த இளைஞர் மேல்நிலைக்கு வரான். இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம், என்னுடைய பையன் என் வீட்டில் நடந்தது. ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா அனுபவபூர்வமாக சொன்னால் தான் சில தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு புரியும். என் பையன் பிஇ முடிச்சுட்டு 1 இயராக பேங்க் கோச்சிங் இதே எஸ்எல்பிக்கு பின்னால் உள்ள இசிசி அகாடமியில் போயிட்டு இருக்கிறான். என் வீட்டுக்காரி படிப்பு கொஞ்சம் குறைவு, +2 தான். அப்போ அவள் பையனை பார்க்கும்போதெல்லாம் இவங்க கூட படித்தவங்களாம் 1.5 லட்சம் வாங்குறான், 2 லட்சம் வாங்குறான் அப்படின்னுட்டு ஆதங்கமாக கொட்டுறான். நான் என்ன பண்ணுறேன், பையனை அரவணைச்சி அவன் அடிச்சிருவான், அவன் பாஸ் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவனுக்கு வயது 22. அதாவது ஒரு இளைஞரை வந்து அது வளர்ப்பு முறையிலே இருக்குது. நம்ம என்னென்னா அவனை வெளியே விடாமல் படிப்பு வெளியவும் விடுவோம். எப்படி விடுவோம்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு சும்மா தொலைபேசி வாயில தொடர்பு கொண்டு அவனை வீட்டுக்கு வரவழைக்கிறது. அவன் என்ன பண்ணால் ப்ரிலிமினரி பாஸ் ஆகுனா, மெயின் பாஸ் ஆகுனா, வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது 22 வயசுல ஏறிட்டான். இது வந்து ஒரு இளைஞரை எப்படி இப்போ என்னென்னா எங்கள் ஊரில் எப்படி அவனை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு 1000 பேர் இருக்காங்க. அப்போ இந்த ஒரு வழிகாட்டுதலை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதில் அந்த வழிகாட்டுதலை சொல்லையில் நம்ம ஒரு பின்தங்கல் ஏற்பட்டோம்னா பெற்றோர்கள் அது வந்து ஒரு விபரீதமான முடிவை ஏற்படுது. அதே மாதிரி வளர்ப்பு முறையில் ஜாதி ரீதியாக மத ரீதியாக இப்போ உள்ள பையன்கள்ட்ட எல்லாம் பேசவே கூடாது. பேசுனா நமக்கு அடித்தப்பார். உண்மை நடைமுறையில் உள்ளது. அவங்களுடைய வளர்ப்பு, அவங்களுடைய பக்குவமான நடைமுறை என்னென்னா எல்லாரும் ஒன்று அப்படிங்கிற பக்குவத்தில் பழகும். இப்போ என் பையனு கூட தங்கி இருக்கையில் வேற 2-3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஆனால் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன். என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம பக்கத்து ஊர்களை சேர்ந்தவங்க அங்கே இருக்காங்க. அப்போ இளைஞர் கூட சேரக்கூடிய இளைஞர்களும் நல்லவங்களாக இருந்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நல்லா இருக்குது. என் குடும்பம் இன்னைக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ஒரு காரணம். அப்படி தான் பிள்ளைகளை வந்து பார்த்து வளர்க்கணும். படிக்க தானே செய்யணும், அங்கே தானே இருக்கான் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. கண்காணிப்பு அப்படிங்கிறது முக்கியங்கிறாங்க. பெண் குழந்தைகளை பொறுத்தளவுலையும் கூட ஒரு கட்டுக்கோப்பாக வளர்க்கணும். அலைபேசியை பார்த்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அன்னைக்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்களாம், வீட்டை விட்டு வெளியிறங்க முடியாத ஒரு நிலை இருந்த நிலையிலையும் ஒழுக்க ரீதியாக மரியாதையாக இருந்தாங்களாம். ஆனால் சிலர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நடைமுறையில் வந்து அன்னைக்கு எடுபட்டது, இன்னைக்கு எடுபடணும். புத்தி சொல்லி கொடுக்கணும். பெற்றோர்கள் எதுக்கு இருக்காங்க,
வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு தான் நிறைய. இன்னைக்கு ஒரு சிறிய பெண் குழந்தை ஒத்தையாக நடந்து போக முடியுதா? நிலைமை எங்கே போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? பெற்றோர்கள் வந்து முன்னாலெல்லாம் சின்ன குழந்தைகள் கீழே விழுந்துன்னா பதறி அடிச்சுட்டு போய் எடுப்பாங்க. இப்போ வரும் எந்திரிச்சு வரும். அந்த நடைமுறை இருக்கக்கூடாது. அந்த பிள்ளைக்கு பாசம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். பொத்தி வளர்த்தாலும் கூட உலக விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறாங்க. சிங்கமாக இருக்கணும். ஆண்களை பொறுத்தளவு சிங்கமாக இருக்கணுங்கிறாங்க. சிங்கம் எப்படி இருக்குமா? ஏதாவது ஒரு விலங்குகளை அடித்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வலது பக்கமாக தான் இது பண்ணணும். வலது பக்கமாக பண்ணக்கூடிய நிலையில் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு மிச்சத்தை தன்னுடைய குட்டிகளுக்கு கொடுக்குமா. அது சிங்கம். அதை யானை மாதிரியான பெரிய மிருகங்களை பார்த்து தான் பசி எடுத்துக்கு போகிறது தான் அடிக்கணும். பெரிய மிருகங்களை தான் அடிக்கணும். சாதாரண நேரத்தில் அந்த சிங்கத்துக்கு மேலே சுண்டலி மாடு எதுனாலும் விளையாடலாமா, எதுவுமே பண்ணாது. பசி எடுத்தால் தான். ஆனால் புலியை பொறுத்த அளவில் அப்படி இல்லையா. ஆனால் பொதுவாக பெண்கள் கோவப்படுறாங்க. பொதுவாக பெண்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் புலிக்கு ஒப்பிடுறாங்க, ஆண்களை சிங்கத்துக்கு ஒப்பிடுறாங்க. ஏன் ஆண்களை சிங்கத்துக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா, ஆண்கள் வந்து சிங்கமாக இருக்கணுமா, மனைவியையும் பார்க்கணுமா, அம்மாவையும் பார்க்கணும். 2 பேரும் இரு கண்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு தனி குடும்பம் அப்படிங்கிற நிலை ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க? அம்மா விட்டு பிரிய முடியாத நிலை ஆண்மகனுக்கு இருந்தாலும் கூட வந்து அந்த இளம் சந்ததி, இளம் பெண்மணி எப்படிதான் அந்த மாதிரியான ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டத்துக்கு வராங்கன்னு தெரியல. அந்த குறுகிய கண்ணோட்டத்துக்கு வருகிறதுக்கு அவங்களுடைய பெற்றோர் வளர்ப்பு முறை தான் காரணம். அதனால இளைஞர்கள் அப்படிங்கக்கூடியவங்க ஊன்றுதலோடி உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அற்புதமாக அனுபவபூர்வமாக பெரியவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்டு முன்னெடுத்தல் அப்படிங்கிற தன்மைக்கு வரணும். இந்த இடத்துலையும் கூட நான் என்ன வலியுறுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் ஒரு பையனை பார்த்தா பக்குவமாக செல்லமாக சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். மக்கள் அங்கே போகாது. ஆனால் இப்போ எந்த மாதிரியான ஒரு நிலை, சும்மா போனாலே எதா கேட்டால் கத்தியை தூக்கி குத்திடுவானோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்குது. தடுக்கி கீழே விழுந்தால் முந்தியிலேருந்து பொட்டலும் கீழே விழும். என்ன பாருங்கள் எப்படி போயிட்டு இருக்குது பாருங்கள். நிலைமை ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு. நான்லாம் சில வேளைகளில் நினச்சேன், இந்த புகைப்பிடிக்க பழக்கம்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப குறைச்சிடுச்சு, மாணவிகள்லாம் தெரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு. ஆனால் அவங்களுடைய பாதை வேறு பகுதியில் போனதுனால ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு. மேலகிருஷ்ணன் புது பகுதியில் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு கொடை கோயிலுக்கு போயிருக்கிறோம், ரெக்கார்டிங்காக போயிருக்கோம். அதில் வந்து நம்ம ஸ்டேடியத்தை மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி சின்ன சின்ன இதாக கட்டி போட்டிருக்காங்க. ஒரு 20 அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு 70 பையமாக இருக்கும், அதுலேயே அமர்ந்திருக்காங்க. அப்போ நாங்கள் போயாச்சு. அந்த இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப துடிப்பாக செயல்படுவாங்க அப்படிங்கிற கருத்தில் நாங்கள் போயாச்சு. போனோன்னா 75 பேரும் குனிஞ்ச தலை நிமிராமல் அப்படியே அலைபேசியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுடைய உடல் அப்படிங்கிறது எந்த அளவில் இருக்கும், உடல் பலகீனம்ங்கிறது. இப்போ யாரை பார்த்தாலுமே ஒரு 75 வயசு 80 வயசாடு நிசாரமாக ஒரு மூட நெல் எடுத்து தூக்கி போட்டுருவார் போலுக்கு. இவங்க ஒரு கப்பை கூட தூக்கி வைக்கிறதுக்கு அம்மா இதை எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. என்ன ஒரு வளர்ப்பு, என்ன ஒரு இது. உணவு சாப்பாடு அப்படிங்கிறதே தேவையில்லாத ஒரு நிலையாக உருவாகிட்டு வருது இளைஞர்களை பொறுத்தளவு. கண்ட பொருட்களை சாப்பிட்றது. இப்போ மருத்துவர் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன், இப்போ ஒரு 70 வயது நபருடைய உடல்நிலையை பரிசோதனை செய்து பார்த்தால், ஒரு 32 வயது 35 வயது ஒரு நபரை பரிசோதனை செய்து பார்த்தோம்னா நோயினுடைய தாக்கம் கூடுதலாக யார்கிட்ட இருக்குன்னா இளைஞர்கிட்ட தான். அப்போ பெற்றோர்கள் கவனிப்பு அப்படிங்கிறது, காலையில் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மாலை நேரத்தில் கண்காணிக்கணும் எங்கே போகிறாங்கன்னு. இப்போ சாதா காவல்துறையிலலாம் என்ன மாதிரியான ஒரு நிலை காணப்படுது அப்படின்னா, சனிக்கிழமை ஆயாச்சின்னு சொன்னோன்னா இந்த ஹெல்மெட்டு பிடிக்கிற இதெல்லாம் நிறைய பேர் மாற்றுறது. யார் மாட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொத்த வேலைக்கு போகக்கூடியவங்க. என்ன காரணம்னா சம்பளம் வாங்கிட்டு வரும்போதே போட்டு வந்துடுறாங்க. அப்போ அந்த வீட்டில் என்ன ஒரு சேர்க்கை வரும்? மற்றவங்களை பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு உயர்வான நிலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வராதா? கஷ்டப்பட்டு காலையில் 7 மணிலேருந்து மாலை 6 மணி வரை சம்பாத்தியம் பண்ணி 1000 ரூபா சம்பளம் வச்சு 7 நாளில் 7000 ரூபா வரக்கூடிய இடத்துல அன்றாடம் குடிச்சிட்டு 7000 ரூபாய்க்கு அந்த பக்கத்தில் உள்ள நண்பர்கிட்ட கணக்கு வச்சு 3500 4000 ரூபா கொடுத்ததுக்கு பிறகு அந்த பஞ்சாயத்து பிள்ளைகளை யார் பார்ப்பா? அவங்க எப்படி வருமானத்தை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டுறது? இந்த மாதிரியான சிந்தனை பூர்வமான கருத்துக்களை வந்து பல இடத்துல தெரியப்படுத்துகிற மாதிரி ரோட்டரிலையும் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுகளை அங்கங்கே ஒரு விழிப்புணர்வு கூட்டம் மாதிரி. போதை பழக்கம் நமக்கு தேவையில்லை. மற்றவங்கள மாதிரி நம்மளே நாகரிகமாக சிந்தனை திறனாக நம்ம பிள்ளைகளை கொண்டு வரணும். நாம தான் கெட்டு போகணும், வரக்கூடிய வருங்கால சந்தேகரால் நல்லா இருக்கட்டு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒதுக்கணும். அப்படின்னா உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து அதில் உத்வேகமாக செயல்படணும். சார் கூட பேசும்போது சொன்னாங்க, ரோட்டரியை பொறுத்தளவில் நோபல் பரிசு அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை மேலோங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி.
அந்த மாதிரியான சிந்தனைக்கு வித்திடக்கூடிய நீங்கள் இந்த மாதிரி வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் சந்ததியினர், முன்னாலெல்லாம் எந்த பையன்கிட்ட பார்த்தாலும் பேசலாம், இப்போ பேசணும்னு சொன்னால் அவனுடைய முகப்பாவனை அவனுடைய நடைமுறை பாவனையை பார்த்துட்டு தான் பேச வேண்டிய நிலை ஏற்படுது. பயமாக இருக்குது நடந்து போகிறதுக்கு. சாதா சும்மா போனாலே லேசாக திரும்பி பார்த்தா சண்டைக்கு வர மாதிரி பார்க்குறாங்க. ஏன் இப்படி போகுதுன்னு தெரியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் வருங்கால சமுதாயம் நம்ம நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொறுப்பு வேணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொறுப்பு அப்படிங்கிறதுல திருப்பி நான் சொல்லுவேன், 100% பொறுப்பு குழந்தைகளை வளர்க்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு தான் வேணும். பெற்றோர்கள் வெளிப்பாக இருந்தால் அந்த குழந்தைகள் வந்து பிறண்டு போக வாய்ப்பு இல்லை, தடம் பொருள வாய்ப்பு இல்லை, அந்த குடும்பம் நிம்மதியாக இருக்குது. இது இரவு நேரத்தில் தூங்கும் போதே தங்கச்சி அக்கா தம்பி தூங்கிட்டு இருந்தான்னாக்கா அப்பா ஒரு 35 வயசுக்கு உட்பட்டவராக இருந்தால் பயப்படக்கூடிய நிலை இருக்குது. என்ன செய்வாரோ அது செய்வாரோ அப்படின்னு. சோறு பொங்கி வச்சிருக்கக்கூடிய சாப்பாட்டு பானையை தூக்கி வீசக்கூடிய நிலை. காலை நேரத்தில் பழைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து பள்ளிக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு தாய் நினச்சா தாய்க்கு நைட்டில் தூக்கம் இல்லாத நிலை. பொதுவாக இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் வந்து நிறைய நோய்க்கு உட்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இரவு முழுவதும் அலைபேசி பார்த்து காலையில் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாத ஒரு நிலையில் நடமாடிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு நிலையெல்லாம் மாறணும். ஒரு அற்புதமான தலைப்பை தந்தீங்க. வருங்கால இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கணும், இன்றைய இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, அதிலிருந்து மீட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பில் ஆண்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்குது, பெண்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்குது. பொதுவாக சொல்லுவாங்க, ஈன்ற பொழுது அந்த தாய் வந்து பசியாக இருந்தா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தாய் பசியை தீர்க்கிறதுக்காக நம்ம வந்து எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலை இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய உழைப்பின் பிரகாரம் அந்த குடும்பத்தை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிற கருத்து இருக்குது. அந்த கருத்து பிரகாரம் செயல்படணும். அதே மாதிரி ஒரு சிரிப்புக்காக வருது, ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தர் பின்னால் இருக்கார், 2 பெண்கள் முன்னுக்கு இருக்காங்க. அப்போ பஸ்ஸில் நடத்துனர் சொல்கிறாரு, என்னம்மா அந்த கண்ணாடியை நீங்கள் மூடுறீங்க அவங்க திறக்கிறாங்க அப்படின்னு சத்தம் போடுறாரு. அப்போ ஒரு அம்மா சொல்லுது, எனக்கு வந்து கண்ணாடி திறந்து வைக்கலைன்னா நான் செத்து போவேன் அப்படிங்கிறார். இன்னொரு அம்மா சொல்லுது, கண்ணாடியை வந்து மூடினா தான் நான் உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்படின்னு. உடனே பின்னால் இருந்த ஒரு நபர் கண்டக்டருக்கு கூப்பிடாரு, ஒன்றும் வேண்டாப்பா கண்ணாடியை திறந்து வை, இந்த அம்மா இதாயிடுவாங்க, கண்ணாடியை மூடி வை, அந்த அம்மா இதாயிடுவாங்க அப்படிங்கிறார். 2 பேரும் அப்படி ஆகிட்டனா பொறுப்பு யாருன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு, அவங்க புருஷனு நான் தான், 2மே என்னுடைய மனைவி தான் அப்படிங்கிறார். இந்த ஒரு குறுகலான மோசமான இந்த செய்கைகள் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு விதத்தில் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம். என்ன காரணம்னா இளைஞர்கள் வந்து அன்னைக்கு மாதிரி 2 பஞ்சாதி 3 பஞ்சாதி அந்த நிலை இல்லை, ஒரு மனைவி தான். அதே வேளையில் இளைஞர்கள் இப்போ நல்ல இளைஞர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க, 5 4 3 2 1ன்னு ஒரு இளைஞர்களுக்கான குறியீடு ஒன்று சொல்கிறாங்க. 5ன்னு சொன்னால் 5 இலக்கத்தில் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திடகாத்திரமான நம்பிக்கை. 4 அப்படின்னு சொன்னால் 4 பெட்ரூம் உள்ள இடம் வேணும் அப்படிங்கிற 4 சக்கர வாகனம் வேணும் அப்படின்னு. 3 அப்படின்னு சொன்னால் 3 பெட்ரூம் உள்ள ஒரு வீடு வேணும். 2 அப்படின்னு சொன்னால் 2 குழந்தைகள் வேணும். 1 அப்படின்னு சொன்னால் மனைவி குழந்தைகள் வாகனம். இந்த மாதிரி 5 குறியீடை கொண்டு தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவங்கள பின்தொடர்ந்து அவங்கள்ட்ட ஆர்வமான கருத்துக்களை நல்ல கருத்துக்களை கேட்டு அது பிரகாரம் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு அடியெடுத்து வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பாரதம் உலகுக்கே வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு சிறந்த நாடாக திகழும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் உங்களிடம் இந்த பேச்சை நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க. வெரி யூஸ்ஃபுல். நமக்கு அடுத்தவங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து நமக்கு பிள்ளைங்களும் பெருசாயிடுச்சு. ஆனால் நமக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. Anybody has any doubts? எனக்கு டவுட் இல்லை. அதாவது கரூர் சம்பவம், ஒரு சினிமாக்காரன் அவனை பார்க்குறதுக்கு லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் கூடுறாங்க. பார்க்க முடியலன்னு சொல்லி லேடிஸு கண்ணீர் வடிச்சிருக்காங்க, குழந்தைகள் இறந்து போகிறாங்க. இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்து முடிஞ்சு ஒரு நிருபர் ஒரு மகனை இழந்த ஒரு அப்பாட்ட கேட்காங்க,
இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. நீங்கள் உங்கள் பையனை நீங்கள் கண்டிக்கலையா? நீங்கள் எங்கே போயிட்டீங்க? நான் வேலைக்கு போயிட்டேங்க, பையன் இறந்தது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். அப்போ நீங்கள் இருந்திருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? நானும் அவரை போய் பார்க்க போயிருப்பேன். அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன எப்படி அப்பா எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்கள். மகனும் சினிமா முகத்தில் இருக்காங்க. இப்போ எந்த சினிமாவை எடுத்தாலும் நம்ம இளைஞர்கள் சினிமாவில் வரக்கூடிய வில்லன் மாதிரி இருக்கணும். வில்லனாக இருந்தால் தான் அந்த ஹீரோயின் பிறகு மதிப்பு. அதான முன்னாலெல்லாம் ஹீரோவுக்கு மதிப்பு இருந்தது, இப்போ வில்லனுக்கு தான் மதிப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி படம் எடுத்தால் தான் ஓடும். இப்போ நம்ம மீடியாக்கள்லேயும் வரக்கூடியது அவ்வளவும் வேண்டாது தான். 90% வேண்டாது, 10% மட்டும்தான் மக்களுக்கு அறிவுரை போடக்கூடிய சில செய்திகள் வருகின்றன. இப்போ நம்ம இந்த வரக்கூடிய சமுதாயம் முழுவதுமே கிட்டத்தட்ட நம்ம மீடியாவுக்கு அடிமையாகிக்கிட்டு இருக்காங்க, செல்லுக்கு அடிமையாகிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்பா அம்மா பற்றி அவங்க கவலைப்படுறதே இல்லை. இது இந்தியாவில் மட்டும்தான் நடக்கும். அதான் நம்மளுடைய வருத்தப்பட வேண்டிய செய்தி. உலக நாடுகளில் இந்த அளவு மோகம், இந்த வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாம் அவங்க பார்க்க விரும்புகிறது கிடையாது. உங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லவும். Now it's time for the presentry. I request Jacinda Brahma. District Governor, VDG. Okay, thank you. Okay, sir, thank you. கொஞ்சம் சேனல் ரெடி. ஓகே சார், டன். Lieutenant Kalaraju to propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் நாகர்கோவில் சங்கத்தின் சார்பாக இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாரம்பரியமிக்க இந்த கிளப்பில் நன்றி உரை கூற ஒரு வாய்ப்பு தந்த தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. கூட்டத்தை தலைமை ஏற்று சிறப்பாக நடத்தி தந்த தலைவர் மதிப்புக்குரிய ரொட்டேரியன் டெல்பின் சில்வஸ்டர் அவர்களுக்கு கிளப்பு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய கூட்டத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக அமர்ந்திருக்கும் ஆல் இந்தியா ரேடியோ குமரி FM 101 அலைவரிசையின் சிறந்த பேச்சாளர் தேரூர் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு இளம் தலைமுறையினரின் இன்றைய நிலை குறித்து அழகாக பேசினார்கள். நமக்கு தெரிந்தவைகள் தெரியாதவைகளையும் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். 2 விதமாக. ஒன்று, இளம் தலைமுறைகள் இன்றைய நாட்களிலே சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏராளம். நம்ம காலங்களில் பிரச்சனைகள் குறைவு. ஆனால் இன்றைய நாட்களில் தலைமுறைகளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள், சமூகத்தில் அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள் நிறைய இருக்குது. ஒரு பக்கத்தில் தொலைக்காட்சி, சினிமா, கைபேசி, இந்த மாதிரியான வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, அரசியல்,
எல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் சவாலாக இருந்தாலும் சார் சொன்ன மாதிரி அதில் நெகட்டிவ் தாட் இல்லாமல் நேர்மையாக பெற்றோர்களுடைய கடமை ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னாங்க. பெற்றோருடைய அந்த கண்காணிப்பில் அவங்களுடைய அறிவுரையில் அப்படி வளர்க்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில் நல்லா தான் இருக்காங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி 5 குறியீடுகள்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அது நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு. அந்த எண்ணத்தோடு இளம் தலைமுறைகள் இருந்தால் அந்த தலைமுறைகள் நன்றாகத்தான் இருக்கும். அப்படியே எல்லா தலைமுறைகளும் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த 5 குறியீடுகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தினால் அது எல்லா தலைமுறையினரும் நல்ல நிலையில் வருவாங்க. அது நம்முடைய மாநிலத்துக்கு வளர்ச்சி, நாட்டிற்கு வளர்ச்சி, இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு அது ஒரு வளர்ச்சி. ஆக நல்ல ஒரு கருத்தை தந்த சிறப்பு விருந்தினருக்கு அனைவர் சார்பிலும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். அதில் ஒன்று சொன்னாங்க சார், அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு பிள்ளைகள், இப்போ உள்ள பிள்ளைகள், அம்மா காப்பி குடிச்சாச்சுன்னா கப் எடுத்துகிட்டு போய் என்னன்னு கேட்குது. பேர பிள்ளைகள், கலா எங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா, கப் எடுத்துகிட்டு போய் இவ்வளோ நேரமாக நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படி போகுது பாருங்கள் பிள்ளைகள். அம்மா இவ்வளோ நேரம் சும்மா கப் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு. பேர பிள்ளைகள், கலா அங்கேயும் சுற்றிட்டு நடக்க, கப் எடுத்துகிட்டு போ. அப்போ இனி அவங்க பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு இந்த இளம் சமுதாயத்தின் நிலைமை போயிட்டுருக்கு. அடுத்து கடந்த வார நிகழ்வுகளை தொகுத்து வழங்கிய செயலர் அட்வொகேட் ரொட்டேரியன் முத்துகற்ப பிள்ளை அவர்களுக்கு நன்றி. இறை வணக்கத்தை கூறி கூட்டத்தை ஆரம்பித்த ரொட்டேரியன் ராமன் அவர்களுக்கு நன்றி. 4 வழி சோதனையை இனிமையாக கூறிய நம் சங்கத்தின் மூத்த ரொட்டேரியன் கபிரியல் அவர்களுக்கு நன்றி. இனிய வரவேற்புரை கூறி அனைவரையும் வரவேற்ற ரொட்டேரியன் குமார் அவர்களுக்கு நன்றி. சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகப்படுத்திய ரொட்டேரியன் ராமலிங்கம் அவர்களுக்கு நன்றி. இறுதியாக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இதயம் கனிந்த நன்றியை கூறிக்கொண்டு ரோட்டரி நியூஸ் மற்றும் இந்த இளைய தலைமுறைகளை பற்றி அதிகமான இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கருத்துக்களை நல்ல சிறப்பாக எல்லாரையும் மகிழ்விக்கும் வண்ணத்தில் பேசிய நம்முடைய டாக்டர் அருணாச்சலம் அவர்களுக்கு சிறப்பான நன்றி. இறுதியாக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இதயம் கனிந்த நன்றியை கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கலாராஜன். நன்றி. Thank you, Rotarian Kalarajan. Now let's all rise for the national anthem.